PMLN کی سیکریٹریٹ میں 4 سال کے بعد پہلی دفعہ تشریف لائے اور 21 اکتوبر کو جب ان کی وطن واپسی ہوئی اس کے بعد آج ان کا PMLN سیکریٹریٹ میں اپنے دفتر میں پہلا دن تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح 21 اکتوبر کو پورے پاکستان نے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم محمد نواز شریف کا استقبال کیا۔ نہ صرف جلسہ گاہ میں جنہوں نے پہنچ کر استقبال کیا بلکہ لاہور کے جتنے انٹری پوائنٹس پاکستان کے دوسرے علاقوں سے آنے والے لوگ تھے وہ چوک ہو چکے تھے۔ سڑکوں کی کیرنگ کیپیسٹی جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور اس سے بڑی تاریخی پولیٹیکل موبلائزیشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ ہمارے مخالفین دوربینیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا اور سب سے بڑی پولیٹیکل موبلائزیشن تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور وہ اس لیے پورے پاکستان سے، بلوچستان سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، اسلام آباد سے، پنجاب سے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے لوگ کیوں آئے تھے؟ کیونکہ آج بھی پاکستان کی عوام کو یہ یقین ہے کہ اگر کوئی بھی موجودہ حالات سے، مشکلات سے پاکستان کی عوام کو نکال سکتا ہے تو وہی شخص جس نے ہر دفعہ اپنا منصب سنبھالتے ہی پاکستان کی عوام کو ریلیف اور پاکستان کی عوام کی خدمت کی۔ ان کو یقین تھا کہ پھر سے اگر کوئی معیشت سنبھال سکتا ہے، اگر کوئی ملک کے حالات بہتر کر سکتا ہے، اگر کوئی بجلی کے بل کم کر سکتا ہے، اگر کس کے پاس یہ تجربہ ہے، یہ نیت ہے، تو وہ صرف اور صرف محمد نواز شریف صاحب کے پاس ہے، اور جس کا ثبوت اور جس کا اعلان 21 اکتوبر کو پاکستان کی عوام نے کیا۔ اور آج جب محمد نواز شریف صاحب سیکریٹریٹ آئے تو انہوں نے اپنے سینئر قیادت کے ساتھ میٹنگ کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ وہ واحد جماعت ہے، پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جس نے اپنا الیکشن سیل اناؤنس کر دیا ہے، جس نے اپنی مینیفیسٹو کمیٹی بنا دی ہے اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، جس نے انوائٹ کر لی ہیں ایپلیکیشن امیدواروں سے پورے پاکستان سے۔ 1 نومبر سے 10 نومبر تک یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد یہاں PMLN سیکریٹریٹ کے اندر پارلیمنٹری بورڈز جو پورے پاکستان کے پارلیمنٹری بورڈز ہیں اور پھر سینٹرل پارلیمنٹری بورڈز ہیں وہ کانسٹیٹیوٹ کر دیے گئے ہیں اور بہت جلد ان کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی۔ تو یہ واحد جماعت ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی قیادت میں الیکشنز کے لیے ہم ہیں تیار، اور ہم تیار ہیں ایک دفعہ پھر نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کے اندر مہنگائی انشاءاللہ ختم کرنے کے لیے، آج جس نوجوان کے پاس ڈگری ہے اس کو روزگار دینے کے لیے، IT کے سٹارٹ اپس دینے کے لیے، ان کو روزگار کے ایسے مواقع دینے کے لیے کہ ان کو در در نوکری کے لیے نہ پھرنا پڑے بلکہ اپنے گھر بیٹھ کے وہ اپنے بزنس کے سٹارٹ اپس کو سٹارٹ کر سکیں۔ کسان کو سستی کھاد دینے کے لیے، سستی بجلی دینے کے لیے، سولر انرجی کی پیداوار کے لیے، اور سب سے پہلے ملک کے اندر امن لانے کے لیے، ملک کے اندر اتحاد لانے کے لیے، ملک سے عدم برداشت مٹانے کے لیے ہم ہیں تیار۔ پاکستان مسلم لیگ نون ہے تیار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آج پاکستان کی عوام 21 اکتوبر کے بعد صرف محمد نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ امید لگا کر بیٹھی ہے، وہ اس لیے کہ ان کو یقین ہے کہ اگر دوبارہ سے پھر سے ملک کو ترقی، خوشحالی اور نوجوان کو کوئی روزگار دے سکتا ہے، CPEC کو دوبارہ شروع کر سکتا ہے، بجلی کے منصوبے جو بنائے جو بند پڑے تھے جب ہم 16 مہینے پہلے حکومت میں آئے، جن کو آ کر مینٹیننس نہیں ہو سکتی تھی، جن کی 20 سال کے پرانے منصوبے 2013 سے لے کر 2018 تک منصوبے مکمل کیے نواز شریف نے، چاہے وہ موٹر ویز کا جال ہو، چاہے وہ سڑکوں کا جال ہو۔ پنجاب کے اندر جس طرح شہباز شریف نے پنجاب کے لوگوں کی خدمت کی، مفت صحت کا علاج آپ کے ڈور سٹیپس کے اوپر پہنچتا تھا، پاکستان یہاں پہنچ چکا تھا، پنجاب یہاں پہنچ چکا تھا، دوائی آپ کی مفت، ٹیسٹ آپ کے مفت،
डेंगू का टेस्ट आपका मुफ्त, अल्लाह ताला के फजलो करम से। चाहे वो पंजाब की सड़कें हों, पंजाब के अंदर बिजली की पैदावार हो, और जिस तरह 16 माह में ये जुर्रत सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया शहबाज शरीफ की क़यादत में। बहुत तनकीद हुई हम पे कि दूसरी जमातें ख़त्म हो रही थीं, दूसरी जमातों का सियासी पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो रहा था, आपने भी इस पे सियासत करनी थी। हमने सियासत नहीं की, हमने पाकिस्तान को और मुल्क को बचाया, पाकिस्तान की आवाम को बचाया, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। और शहबाज शरीफ साहब ने तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर ये काम किया, जिस पे आज हमें फख्र है, अल्लाह ताला का करम है। लेकिन एक दफ़ा फिर, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो अल्लाह ताला के फजलो करम से इलेक्शन के लिए तैयार है, और तमाम वो चीज़ें जिसका सफ़र 2013 में शुरू किया था, चाहे वो अवाम का रिलीफ हो, चाहे वो मुल्क की तरक्की हो, खुशहाली हो, अमन हो, दहशतगर्दी का खात्मा हो, नौजवान के लिए रोजगार हो, सब कुछ दोबारा से फिर से इंशाअल्लाह तरक्की के उस सफर को शुरू करेंगे। मैडम ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी वो कुछ खत्म होती लग रही है, असर के वक्त रोजा तोड़ने जा रहे हैं। एक तो ये, दूसरा ये बताइएगा मियां नवाज शरीफ कब से बड़ी मुलाकातें करने जा रहे हैं? आप भी बात कर लो ना। हाँ जी, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, पीपल्स पार्टी खासी तनकीद करती है, तो क्या समझती हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या बेसिकली? क्या देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2018 में जब आरटीएस बैठा था तो उसमें पीडीएम का एक इत्तेहाद बना था मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में, जो आज तक कायम है। और पीडीएम के अंदर पहले पीपल्स पार्टी भी थी, तमाम जमातें थीं, और उसके बाद जब इत्तेहादी हुकूमत बनी, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं जो कोई एक, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो सियासी जमातें हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो जुडिशरी है, तमाम लोगों को इकट्ठा होकर पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल को ख़त्म करना होगा। पीपल्स पार्टी के साथ हमारी इत्तेहादी हुकूमत बनी, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जैसे बाकी जमातों ने मुल्की मसाइल के लिए काम किया, शहबाज शरीफ साहब के शाना बशाना खड़े होकर काम किया। अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात है, और जो आप बात की, तो जो पाकिस्तान की सियासत की फील्ड है, जो पाकिस्तान के अवाम की फील्ड है, वो 21 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान ने और सियासी जमातों ने देखी। अल्लाह ताला का फजल है। तो इस वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, उनको मेरा मशवरा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, बल्कि फील्ड में इलेक्शन की तैयारी करें, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। अच्छा मैडम, और जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको बहाल करके इलेक्शन की तैयारी शुरू की है, उस तरह तमाम जमातों, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना, अभी से रोना, इस बात की निशानदही करता है कि हमारी मुखालिफ जमातों को और हमारी पाकिस्तान की सियासी हकीकतों को भी ये बात मालूम हो चुकी है, और जमातों को, कि 21 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान की आवाम ने नवाज शरीफ के हक में जो फील्ड है उस पे उसका ऐलान भी कर दिया है, और इंशाअल्लाह चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक में वो ऐलान 21 अक्टूबर को हो चुका है। अच्छा, इसलिए ये रोना आपकी शिकस्त की निशानदही करता है, जो आप समझते हैं। क्या अभी मैं प्रेस टॉक देख रही थी, मेरे भाई हैं शर्जील मेमन साहब, वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। तो पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में सारी जमातों को यह मशवरा है कि 8 फरवरी को फील्ड के अंदर, लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने से बेहतर है कि फील्ड के अंदर तैयारी करें, इलेक्शन की तैयारी करें, आवाम को रिलीफ देने की तैयारी करें, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त तैयार फील्ड में मौजूद है। अच्छा मैडम क्या बता रही है या नहीं कर रही? जी बिल्कुल, पीडीएम एग्जिस्ट करती है। दूसरा ये बताइए कि नवाज शरीफ कब अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज? हमारी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ तो 21 अक्टूबर को हो चुका है। हम लोग फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह जितनी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में, पूरे पाकिस्तान में, सिंध से आपने देखा ट्रेन आई, हैदराबाद से ट्रेन आई, बलोचिस्तान से आए लोग, खैबर पख्तूनख्वा से लोग। तो इस वक्त जो एक वफाक की जमात नजर आ रही है, जिसने 21 अक्टूबर को लाहौर आकर ये फैसला सुनाया है कि उनका जो वोट है, उनकी जो सपोर्ट है, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। अच्छा मैडम ये बता दें, मैडम ये बताएं कि आपने मैडम मीनारे पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा जलसा हुआ, ठीक है, लोगों ने देखा, बड़ी अच्छी बात है,
لیکن نواز شریف صاحب نے وہاں پر صرف اپنے مسائل بتائے. لوگ تو منتظر تھے کہ وہ ان کے مسائل کے حوالے کو جو بتائیں گے. پہلی بات ہے ایسے تو نہ کریں کہ ٹھیک ہے, یہ تو نہ کریں, تعریف تو پورے دل سے کریں نا, ایک بار پھر کریں. بہت اچھا تھا, مانتے ہیں, چلو ویری گڈ. پہلی بات, نواز شریف صاحب نے اپنی پوری تقریر میں یہ کہا کہ میں اپنے ذاتی جو میرے ساتھ نقصانات ہوئے ہیں, جو مظالم ہوئے ہیں, ان سب کو بھلا کر میں ملک کے لیے واپس آیا ہوں, میں ملک کو, عوام کو ریلیف دینے کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے 9 نکاتی ایجنڈا بتایا کہ ہم کس طرح براڈ کانٹورز, جو جلسے کی تقریر ہوتی ہے اس میں آپ اپنا پارٹی کا منشور مینیفیسٹو تو نہیں بیان کرتے, لیکن آپ ایک پورا براڈر اپنے پرائیورٹی ایریاز بتاتے ہیں, جو میاں صاحب نے بڑی تفصیل سے بتائے. اور انہوں نے عوام کے مسائل سے بات شروع کی. انہوں نے بجلی کے بل دکھائے جو 11 روپے یونٹ نواز شریف کے دور میں تھا, آج اس بجلی کی جو پرائس ہے وہ کتنے گنا بڑھ چکی ہے. بات ہی انہوں نے پاکستان کی عوام کے مسائل سے شروع کی تھی. روٹی کی قیمت بتائی کہ جو آج پاکستان کی عوام 5 روپے کی روٹی ان کے زمانے میں لیتی تھی, وہ آج 30 روپے کی روٹی پاکستان کی عوام. انہوں نے کہا میرا دل دکھتا ہے کیونکہ جو ترقی کا سفر 2017 میں شروع ہوا, 13 میں شروع کیا, 17 تک پہنچایا, اس کے بعد جو ہوا وہ پاکستان کی عوام نے اس کا خمیازہ بھگتا. تو میرے خیال میں انہوں نے صرف پاکستان کی عوام کی بات کی, اور ہمارا پورا الیکشن مینیفیسٹو, تمام جو ہمارے ایریاز ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان کی عوام کے مسائل سے جڑے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ریلیف دیا تھا اور ایک دفعہ پھر دیں گے. 11 نومبر کو مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, اس اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید میاں صاحب پھر سے پارٹی کی صدارت سنبھالنے جا رہے ہیں. ایجنڈا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ابھی میٹنگ ہوئی تھی ایک, جو اس میں تفصیلی گفتگو احسن اقبال صاحب نے کی تھی کہ جو میاں صاحب ہیں وہ پورے پاکستان سے آئے ہوئے اپنے کارکنان, اپنے ورکرز, پارٹی کے عہدیدار, رہنما, سب کا شکریہ انہوں نے ادا کیا تھا کہ جس قسم کا استقبال ان کا تاریخی ہوا ہے اس پہ سب کو خراج تحسین پیش کی تھی. 11 نومبر کو ہمارا جنرل کونسل کا جو اجلاس ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, جو پیلسٹائن کے ساتھ سولیڈیرٹی کا ہے, جو بربریت, ظلم اور گناہ ہو رہا ہے معصوم بچوں کو شہید کر کے, اور اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی. تو جنرل کونسل پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ہوگا 11 نومبر کو, وہ صرف اور صرف فلسطین کے ساتھ یکجہتی, پیلسٹائن کے ساتھ سولیڈیرٹی اور فری پیلسٹائن کی جو اس کے اندر تھیم ہے, بات چیت ہے, وہ سب جو پورے پاکستان سے جنرل کونسل کے ممبرز آئیں گے وہ فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار. اچھا میم, یہ رہنمائی کر دیں کہ اب 30 نومبر کو حتمی جو فہرستیں وہ جاری ہو جائے گی جو کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہیں. اس کے بعد تک تو ظاہر ہے الیکشن شیڈول آنا ہے 8 فروری کا طے ہے. اگر میاں نواز شریف کی اپیلیں فکس نہیں ہوتی, کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, تو آپ نہیں سمجھتی کہ زیادہ مشکل ہوگی کہ ان کے کاغذات نامزدگی؟ آپ تو پھر دوبارہ سے ہماری لیول پہ پلینگ فیلڈ پہ آ گئے. دیکھیے جی, میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ ایک اور میڈم ایڈ کر لیجیے گا کہ وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, کیا ان اپیلوں کی بحالی کے بعد وہ ختم ہو جائے گا, یا الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد؟ دیکھیے, جو ناانصافی اس ملک کے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لے کر اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ایک اقامے کے اوپر پینما کا شور مچا کر ان کو ہٹایا گیا اپنے منصب سے, اس کی تصحیح ہونا اس ملک کی بہتری ہے. اور اگر آج ہم سمجھتے ہیں اس بات کی کہ وہ زیادتی آج پاکستان کے اندر بچہ یہ جانتا ہے کہ سرینا کے لفافوں میں آ کے میاں صاحب کا فیصلہ سنایا گیا تھا. آپ بھی جانتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. اس لیے اس پورے جو انصاف کے عمل کو, اس پورے جو جسٹس ان کے ساتھ ہوا ہے, پاکستان کے عوام کی, 23 کروڑ عوام کی بہتری اس میں ہے کہ اس ساری کی تصحیح ہو کر واپس میاں محمد نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 8 فروری کا الیکشن لڑیں گے, پاکستان کے عوام کے ووٹ کی طاقت سے 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے, اور پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ اقتدار میں آ کر پاکستان کی عوام کی خدمت کرے گی, ان کو ریلیف دے گی, اور جن مسائل میں آج پاکستان کی عوام اور نوجوان گھرا ہے اس کو انشاءاللہ ختم کرے گی. پیپلز پارٹی یہ بتائیے گا, ملک کے اندر جو دہشت گردی کی موجودہ لہر چل رہی ہے, اتنی تشویش کی لہر ہے اور افغانوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے, تو توقع یا خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ جو لہر ہے یہ مزید پھیل سکتی ہے. یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اس حوالے سے خصوصاً افغان جو واپس جا رہے ہیں, کیا؟ دیکھیں, ہم نے
2013 में जब हमारी हुकूमत आई थी, उस वक़्त 14 में 13 से शुरू हुआ था प्रोसेस। मैं उस वक्त पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर थी और पहली दफ़ा पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी बनी थी और पहली दफ़ा जो एलियन का कॉन्सेप्ट है, अनरजिस्टर्ड जो सिटीजन्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ये पूरी नेशनल सिक्योरिटी के अंदर उसका ये प्लान था कि उनको कैसे रिपैट्रिएट किया जाएगा। और ये कहना कि अफ़गान वापस जा रहे हैं, हमारे पास अफ़गान रजिस्ट्रेशन एक पूरा प्रोसेस है। हमने उनकी मेहमान नवाजी की है और दहाइयों से कर रहे हैं और हम उनकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन जो एक प्रोसेस है, जिन्होंने अपने आप को वहाँ रजिस्टर नहीं किया हुआ, जो आज भी अनरजिस्टर्ड है, उनका वापस जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस हमारी जो एक सिक्योरिटी है हमारा, अगर आप मौजूद हैं रजिस्टर करें। अगर आप रजिस्टर, उसके अंदर आपको रजिस्टर करने के मौके दिए गए हैं, बहुत दफ़ा दिए गए, नादरा के डेटाबेस में दिए गए। एलियन रेगुलेटरी रजिस्ट्रेशन रेगुलेटरी एजेंसी है मौजूद है नादरा के अंदर, इसलिए ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, अब उसका दोबारा अमल स्टार्ट हुआ है और ये बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है। इसमें सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। जिस तरह पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप पर तनकीद भी कर रही है, लगता है ये कि बिलावल को तो वज़ीर-ए-आज़म बनाने की यकीन दहानी करवाई गई थी, अब नवाज शरीफ बीच में आ गए हैं, तो लगता नहीं है कि पीपल्स पार्टी इस वजह से नाराज़ है आपसे? नहीं, लेकिन वो शर्जील मेमन साहब तो कोई और बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आवाम को ये मौका दें, RTS ना बैठे तो पाकिस्तान की आवाम ये फैसला करे कि उसने अपना वोट देकर किसको वज़ीर आज़म बनाना है। और मेरा ये ख्याल है कि जिसको 3 दफ़ा बनाया था उसी पे यकीन होगा और इंशाल्लाह चौथी दफ़ा बनाएगा। मियाँ साहब अपना आज से उनका प्रोसेस मुलाकातों का शुरू हो गया। आज सियालकोट से भी MP MNAs टिकट होल्डर्स आए हुए थे और अब आज से जो सिलसिला शुरू हुआ है इंशाल्लाह बहुत जल्द तमाम, बिकॉज देखिए मियाँ साहब का अब जो एक कद है, सियासी कद है, वो कह लें, एक जो उनकी बसीरत है, जो उनका तजर्बा है, जो उनका पूरा एक 3 दफ़ा उन्होंने इस मुल्क की सरबराही की है, मेरे ख्याल में वो उनके दिल में ये कौन सी जमात है कौन सी नहीं है, वो बहुत बड़ा है उनका दिल, इस बात से बहुत आगे है। तो वो तमाम लोगों के साथ मिलकर, और आपने देखा होगा कि मिसाली इत्तेहादी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब ने चलाई, मिसाल नहीं मिलती कि इससे पहले कभी किसी इत्तेहादी हुकूमत ने अपना पूरा टेन्योर मुकम्मल करके किसी लड़ाई झगड़े से। मैं उन जमातों को भी इसमें खराज तहसीन पेश करती हूँ, उनको भी क्रेडिट देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि मुल्क के मसाइल ऐसे हैं, इसलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का साथ आइस मेल्टेड है। नून के कायद जो है वो बार बार बाकी सियासी जमातों से मुखाबत और मिलकर चलने की बात करते हैं, तो क्या आइंदा इंतखाबात से कबल जो है मुलाकातें मतवक्को हैं सियासी रहनुमाओं के कायदे? देखिए मैंने पहले कह दिया है, ये मैंने कह दिया है, बारी कर लें। देखिए जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये लोग बहुत मुदब्बिर, बहुत बसीरत रखने वाले, सियासी समझ बूझ रखने वाले, आवाम के लिए इन्होंने हमेशा खिदमत की है। ये अपनी सियासत में को पैटी बनाकर ये लोग उससे बियॉन्ड हैं, और मेरे ख्याल में इसको इसी तरह देखना चाहिए जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने PDM की मुश्किल वक्त में सरबराही की और सारी जमातों को इकट्ठे लेकर चले, उसी तरह इत्तेहादी हुकूमत में चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो बाप की बलूचिस्तान की पार्टी हो, सब ने अपना किरदार अदा किया है पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने। लेकिन साहब भी सबसे पॉपुलर जमात होने का दावा करती है कि मियां नवाज शरीफ उनके आगे भी हाथ बढ़ाएंगे मुलाकात के? देखिए मैंने पहले बोला है ये कि ये बात मियां नवाज शरीफ साहब पे छोड़ देनी चाहिए। उनमें उनके पास इतना तजर्बा भी है कि वो किस किस को इस अमल में लाना चाहते हैं, किस किस को इस अमल के अंदर अपना हिस्सा डालने के लिए, और ये उनका फैसला है, उन पे छोड़ देना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।